जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानू ढेर सारा शुभेच्छा आउ शुभकामना। आशा करुछि प्रभुंकर अपार करुणार बारिधारार भिजी करुणा लाभ करी सुखरे थांतु। शिक्षा आधारित यही चैनलटी भल लगुले एवं सर्वप्रथमे वीडियो गुड़िक पाइबापी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देवे बोली आशा आउ विश्वास रखी आजिर कालांशरे आरंभ करने को जाऊँगी। प्रसंग रामायण कथार अभ्यास कार्य बा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। पिलामाने देख वर्तमान आलोचना करिबा तुम पुस्तक रे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर कौन कौन हेबो। प्रश्न नंबर 1 उत्तर कुह। क रामंक वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी काहींकी क्रंदन कले। उत्तर रामचंद्रंकर विभिन्न प्रकार सद्गुण थिबार देखि प्रजा माने तांको प्रति अत्यंत अनुरक्त थिले। राजा दशरथंकर सिद्धांत क्रमे रामचंद्रंकर राज अभिषेक खबर प्रचारित होगा परे प्रजा माने अत्यंत खुशी थिले। किंतु रानी कैकेयींकर द्वितीय वर अनुजाई रामचंद्र को 14 वर्ष पई वनगमन करने को पड़ता। तेणु यही खबर पाई अयोध्यावासी क्रंदन कले। प्रश्न नंबर ख कैकेयी दशरथ को केउ दुईटी वर मागिथिले। उत्तर कैकेयी दशरथ को प्रथम वରରେ निज पुत्र भरत अयोध्यार राजा हेबे और द्वितीय वରରେ रामचंद्र 14 वर्ष पई वनगमन करिवे बोली एही दुईटी वर राजा दशरथ को मागिथिले। प्रश्न नंबर ग दशरथ केउ परिस्थिति रे प्राणत्याग कले। उत्तर रानी कैकेयींकर द्वितीय वରରେ रामंकु 14 वर्ष निमंते वनगमन करने को पड़ता। प्रियतम पुत्र रामंकर वनगमन रे अत्यधिक म्रियमाण होई वनवासर यंत्रणा कथा को चिंता करी दशरथ राजा असमय प्राणत्याग करथिले। प्रश्न नंबर घ भरत चित्रकूटरू फेरी किभଳି राज्य शासन कले। उत्तर भरत चित्रकूटरू फेरी रामंक परी राजभोग परित्याग करी बड़कड़ बसन परिधान ओ फलमूल आहार करी जीवन यापन करने संगे संगे रामंकर पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी रामंकर दासप्राय होई राजकार्य तथा राजशासन निर्वाह कले। प्रश्न नंबर उ सीता वाल्मीकि आश्रम रे काहींकी आश्रय नेले। उत्तर प्रजारंजन करिबा राजार धर्म। तेणु प्रजा मानकर संदेह को दूर करिबा पई प्रभु रामचंद्र निजर सुख शांति को विसर्जन करी अंतसत्ता सीता को भ्राता लक्ष्मण द्वारा वाल्मीकि आश्रम को छाड़ीदेवा आदेश देइथिले। तेणु यही सबु कारण जोगु सीता वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय नेले। प्रश्न नंबर 2 5टी वाक्य रे उत्तर लेख। क सीता लंकागढ़ थिबार खबर रामचंद्र किपरि पाइले। उत्तर प्रभु रामचंद्र मृगयारू फेरी आसी सीता को देखिबाकू न पाइबारु निराश होई शेषरे किष्किंधार राजा सुग्रीवंक सहित मित्रता स्थापन कले। सुग्रीव मध्य प्रभु रामचंद्रंक सह मित्रतार संपर्क पाई निजको धन्य मन करथिले। से देवी सीतांकर अनुसंधान करी फेराई आनिबाकू प्रतिश्रुति देई निजर अनुचर मानंकु अनुसंधान कार्य नियोजित करथिले। सुग्रीवंकर अनुचर तथा श्री रामचंद्रंकर परम भक्त वीर हनुमान अनुसंधान कार्य सफल होइथिले। से समुद्र पार होई लंकाद्वीपरे सती सीतांकर संधान पाई प्रभु रामचंद्र को खबर देइथिले।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ରାବଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ରାଜା ରାବଣ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବୀର ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୂରି ରହିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହି ନିଜର ମନକୁ କଳୁଷିତ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଚରାଇଥିବାରୁ ରାବଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ରାମାୟଣରୁ ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳେ? ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନଗମନ ସମୟରେ ଭରତ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟତମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ମର୍ମାହତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାଦ୍ୱୟ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପାଦୁକାଦ୍ୱୟକୁ ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳକଡ଼ ପରିଧାନ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଭରତଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭ୍ରାତୃପ୍ରେମର ପରିଚୟ ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଓ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ପତିବ୍ରତା ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ପରେ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ଏହି ଯଜ୍ଞ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲବ କୁଶ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଘେନି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ କୁଶ ଓ ଲବ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପରିଚୟ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଲବକୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରଡ଼ ଉଠିଲା। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ... କ୍ରନ୍ଦନର ରଡ଼ ଉଠିଲା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌର ପୁସ୍ତକର ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆନୀତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନଗମନ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କିପରି ହାହାକାର ଓ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରଡ଼ ଉଠିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ନାନା ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଦୁଷ୍ଟାଦାସୀ ମନ୍ଥରାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କୁପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଭରତଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ବରଟି
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବେ। ସତ୍ୟପରାୟଣ ରାଜା ଦଶରଥ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବନଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରଡ଼ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉତ୍ତର, ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ... କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆନୀତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତଙ୍କର ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଖବର ପାଇ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଅଗ୍ରଜ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝାଇ କହି ଭରତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଭରତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟଶାସନ କଲେ। ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳକଳ ବସନ ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଫଳରେ ଭରତଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକ ଭରତଙ୍କର ଅନାବିଳ ଭାତୃଭକ୍ତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନବାରୀ କାଳାନଡ଼ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଉତ୍ତର, ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ... ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନବାରୀ କିପରି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ବାସ କଲେ। ଦିନେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ମତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରାଣୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାସତୀ ସୀତା ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ଦିନ ରାତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ହନୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରାମଙ୍କ ସହ ରାବଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ସମର ହେଲା। ଏହି ରଣରେ ରାବଣର ବୀର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହିତ ବହୁ ମହାବୀରମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଶରରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଲଙ୍କାପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନବାରୀ କାଳାନଡ଼ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମେଳ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
क स्तंभରେ ଅଛି ରାବଣ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ଦୁଷ୍ଟଦାସୀ, ଦୁଇଟି ବର, ହନୁମାନ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମନ୍ଥରା, ଅନୁଚର, ଲଙ୍କାପତି, ଅଙ୍ଗୀକାର, ସୀତାହରଣ। ତେବେ ରାବଣ ସହିତ ଲଙ୍କାପତି, ପଞ୍ଚବଟୀ ସହିତ ସୀତାହରଣ, ଦୁଷ୍ଟଦାସୀ ସହିତ ମନ୍ଥରା, ଦୁଇଟି ବର ସହିତ ଅଙ୍ଗୀକାର, ହନୁମାନ ସହିତ ଅନୁଚର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ବାମ ପଟେ ତଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଅଛି। କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାମ ପଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦରୁ ବାଛ ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବାମ ପଟେ ତାହେଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖୁଛ, ଅନୁଗତ, ପାଦୁକା, ଅନୁରକ୍ତ, ଦୁର୍ମତି, କାଳାନଳ, ଯମଜ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତାର ଅର୍ଥଗତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଯେପରି ହେଲା ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନି, କୋଠାଉ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯାଆଁଳା, ଦୁଷ୍ଟଲୋକ। ତ ବାମପଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦରୁ ବାଛିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରରେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଅନୁଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପାଦୁକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଠାଉ, ଅନୁରକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ, ଦୁର୍ମତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟଲୋକ, କାଳାନଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ଯମଜ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାଆଁଳା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅର୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବୀର ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। କୋଠାଉ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କୋଠାଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରିୟ, ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟଲୋକ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ଆମ ଘରଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଯାଆଁଳା, ଲବ ଓ କୁଶ ଦୁହେଁ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ସୁଖ, ଦୁଃଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ସଜାଇ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ, ସଦ୍ଗୁଣ, ଆନନ୍ଦ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବିରାଗ, ନିରାନନ୍ଦ, ନବୀନ, ବଦ୍ଗୁଣ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କନିଷ୍ଠା। ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଆସ। ଉତ୍ତରରେ ଉଦାହରଣ ତ ଦେଇଛି ସୁଖ, ଦୁଃଖ। ତେବେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ। ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ନବୀନ, ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ବିରାଗ, ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ନିରାନନ୍ଦ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କନିଷ୍ଠା, ସଦ୍ଗୁଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ବଦ୍ଗୁଣ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ଯେପରି ପୁଅ, ଝିଅ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ରାଜା, ଭାଇ, ପୁତ୍ର, ପିତା, କୁମାର, ବୃଦ୍ଧ, ନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରରେ ରାଜା, ରାଣୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ପିତା, ମାତା, କୁମାର, କୁମାରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା ଓ ନରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ନାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏ ତଳ କୋଠରୀରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅଧୀର, ମୃଗୟା, ଶୋକ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, କିଷ୍କିନ୍ଧା, ସୁଗ୍ରୀବ, ଚାରୁ ହର୍ମଶାଳିନୀ, ଅନୁଚର, ବୀର ହନୁମାନ, ସୀତା,
ସେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲଙ୍କାପୁର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଠରେ ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ବା ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟେ ଲେଖିବା। ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ପଠାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁଗ୍ରୀବ, ବୀର ହନୁମାନ ମିଶି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ରାବଣର ଚାରୁହର୍ମଶାଳିନୀ ଉପବନ ସଭିତା ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପ୍ରାଚୀନ, ବସନ, କୋଠାଉ, ନିଆଁ, ନୟନ, ଦ୍ୱାର। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରାଚୀନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ପୁରାତନ, ପୁରୁଣା। ବସନ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ବସ୍ତ୍ର, ପରିଧେୟ। କୋଠାଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ପାଦୁକା, ଜୋତା। ନିଆଁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ଅଗ୍ନି, ଅନଳ। ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ଚକ୍ଷୁ, ଆଖି। ଦାରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେବ ପତ୍ନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ପରିଗ୍ରହ ନ କରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ବୃତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିବା। ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ କରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ। ଗ ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବିନିଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଭରତ ଭାତୃବତ୍ସଳ, ନିର୍ଲୋଭ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରି ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଜାଣିପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା 2ଟି ଆଣି ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନିଜେ ରାମଙ୍କ ପରି ବଡ଼କଡ଼ ପରିଧେୟ ପରିଧାନ କରି ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଭରତଙ୍କର ଭାତୃଭକ୍ତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ କୁଶ ଓ ଲବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲେ। ଉତ୍ତର ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ 2ଟି ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ସେ 2 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ନାମ କୁଶ ଓ ଲବ ରଖିଥିଲେ। କୁଶ ଓ ଲବ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର କାହାଣୀ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ଶିଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ବାଲ୍ମୀକି ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ
ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁଶ ଓ ଲବର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ରାମାୟଣରୁ କେଉଁ ସୁଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୂଜିତ। ଏହାର ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ନୈତିକବାଦ ଉପଦେଶରେ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ କଳିଯୁଗ ବଦଳରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ସତ୍ୟରକ୍ଷା ଏକ ମହନୀୟ ଗୁଣକୁ ଶିଖିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ, ଆଦର୍ଶ ଭ୍ରାତା, ଆଦର୍ଶ ପିତା ଓ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଇତ୍ୟାଦି ମହତ୍ ଗୁଣର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ପତିବ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଭାତୃଭକ୍ତିର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ପୁଣି ରାମାୟଣରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ପାପୀ ଯେବେ କରଇ ପାପ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ତେବେ କୋପ, କୋପେ ଦିଅନ୍ତି ଫଳ ମନ୍ଦ, ଅନ୍ୟାୟ ରୂପକ ସେ ଫାନ୍ଦ। ଦିଏ ରାମାୟଣ ଏ ଶିକ୍ଷା କରନି କେବେ ଅଣଦେଖା, କରନି କେବେ ଅଣଦେଖା, କରନି କେବେ ଅଣଦେଖା। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ତୁମ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।